जय श्री राम। जय श्री जो कथा कही जे भक्तिर बाधक हूँ कौन बासना। जदि तुम ठाकुर को भक्ति करुच बासना बोले भोग जे तुम भोग इच्छा थी कि पाइबार इच्छा थी से भक्ति द्वारा भगवान को पाइब ना तार बाधक है कि बासना। तेणु कथा हूँ जिते पंचवटी ठाकुर रहिले पंचवटी ता ना पंचवटी माने पंच महाभूत शरीर भितर आम देख मूलाधार पृथ्वी लोक लिंग है जल तत्व अग्नि तत्व ये वायु तत्व आकाश तत्व यही पाँच को पंचवटी कहती। यही पंचवटी भितर किए रहिले राम लक्ष्मण सीता। जे राम लक्ष्मण सीता गोटे ज्ञान जोग रहा गोटे कर्म जोग गोटे भक्ति जोग। सीता भक्ति जोग कर्म जोग हेले किए लक्ष्मण ज्ञान हेले ठाकुर। आउ आमर पवन केते रहिला तीन आमर भी बाँपटा भक्ति जोग ये ज्ञान जोग रे कर्म जोग ये ज्ञान जोग। ताले ये जो तीन पवन कर घर कोटी पंचवटी कोटी माने हृदय ना ना हृदय रोना ये पवन गले से हृदय रोचे से पवन गले रोचे से पवन भी रोचे। पंचवटी शरीर कहले कंठ पर्यंत बुझिल आ भितर किए रहिले राम लक्ष्मण सीता रहिले। ये जदि आम भक्ति आचरण करवा कर्म आचरण करवा ज्ञान आचरण करवा कर्म को जोग करवा ताले आमर ये बाधक सब आसवे है ना ना। ज्ञानर बाधक मुझे देखी मंथरा आउ कर्मजोगर बाधक देखी किए ताड़का आउ ये भक्ति जोगर बाधक है किए जो सुपर्णखा। सुपर्णखार अर्थ हूँ बासना। अच्छा बुझे चेष्टा कर ये माने जो बासना हो ये मानकर घर कौट से कौटू आइले से कौच मु रावणर भौणी ताले रावणर घर कौटी आंक हृदय जमी आम ठाकुर अच्छा रावणर घर कौटी ना रावणर घर हूँ त्रिकुट पर्वत पर मु कहूनी त्रिकुट पर्वत पर लंका अच्छी आ से लंका को जावाई कौन हम ना 7 समुद्र पड़ो ताले जब कंठ कथि आम रहिले ताले पार्टी 1 ये 2 3 4 2 6 2 7 7 है कि ये 2 ये 2 2 4 ये 2 6 1 7 आ ये गला त्रिकुट जावाई 7 समुद्र डेब ना 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 डेब ना डेब ताले ये जो सुपर्णखा बा रावण सेठू आसिक राज करते कौटी आम शरीर राज कर ना ना आम भीतर अज्ञानता अच्छी अहंकार अच्छी आम भीतर इंद्रिय भोग कर इच्छा अच्छी कामना अच्छी बासना अच्छी ये सीना शरीर भोग करुच्ची ये शरीर तो मरीज कि एमाने आसी परदेश आसी भोग कर ना ना कौट आउन ये कौन देशी ये जो देह दीटा रहा सूक्ष्म स्वर आउ स्थूल स्वर ये कौन देहरु आइले कि ये कौटू आइले विदेश आइले। तेणु जो देख मालिकार सब लिखाई विदेश आसवे विदेश आसवे ये भावुं विदेश यहाँ ना विदेश नहीं एठी ना ना। तेणु से जो बासनाटा आसला किए सुपर्णखा हाँ सुपर्णखा। तेणु सुपर्णखा से रावणर भौणी बोली परिचय देला समस्ते झील परिचय दे क्या बापर किए परिचय दे अमुक भाईर ए था कि बाप परिचय छाड़ी से रावण परिचय देला जे मु दशाननर भौणी अर्थात दशाननर भौणी माने अज्ञानता अज्ञानतारू आम भितर कौन हो अविद्या अस्मिता अविद्या माने अज्ञान अज्ञान रू आसिले अज्ञानतारू एगुड़ा सब अहंकार फंकार तैयारी कि कामना बासना तैयारी हो। तेणु कामना बासना रूपक जो सुपर्णखा आसी कौट पहुँचाला पंचवटी। तेणु ठाकुर से केमती व्यवहार कले ना ठाकुर या व्यवहार कले जो ठाकुर कहला बाहापी ज्ञान को गिड़ा चाहिए से ठाकुर पठेदेले क्या कहती लक्ष्मण पाखक लक्ष्मण देखले अरे भल कथा भाई जाकू ना रखिपारे मुझे बरिया केमती रख। तेणु लक्ष्मण कौन कले पुणी भाई को पाखु पठेदेले वैराग्य कौन से वैराग्यटा आपको ग्रहण करें जार वैराग्य अच्छी से बासनाटा केमती ग्रहण कर। तेणु पुणी राम कथी पठेदेले अर्थात राम को मुह को से चाहिए किए लक्ष्मण जे भाई मत तुम रक्षा कर। तेणु वैराग्य जो ये विपद पड़ज
ସେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦରକାର ଯେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ କରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଗଲିଣି ମୋତେ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଶରଣକୁ ପଳାଇବ ତାହେଲେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆସିଲା। ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆସି କହିଲା ସେ ଠାକୁର ସେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ଅନେଇଲେ କାହାକୁ ସୀତାକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପର୍ଣ୍ଣକା ବୁଝିଲା ଇଏ ରାମ କେବେ ମୋତେ ବାହା ହେବନି କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀଟା ତା'ର ଅଛି। ଏ ଆଉ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅନେଇଲେ କାହିଁକି ସୀତାଙ୍କୁ ନା ଠାକୁର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ କେବେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଇଗଲା ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଲା ସେତେବେଳେ ଅତି କମରେ ସେତେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପକାଇବ ଯେ ଘରେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଏହା କରିବା ଆମର ଉଚିତ କି ନୁହେଁ। ସେଇଭଳି ଯଦି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାକୁ ତୁମେ ଭୁଲିଯିବ ତା ମୁହଁକୁ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସେ ଧରି ନେବ ସିଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ବି ଜ୍ଞାନୀ ତଥାପି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଟିକେ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତିକି ସେ ଗଲେ। ଜ୍ଞାନରେ ଯେତେବେଳେ ଏରକମ ଆସିଯିବ କ'ଣ ବାଧା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ହଁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଫୁଲ ତୋଳିବା କାନ୍ଦିବା ଯେ ଠାକୁର ଏମିତି ଜ୍ଞାନଟା ସ୍ଥିର ହେବ। ତାପରେ ଇଏ ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖିଲା ବାସନା ଯେ ମୁଁ ସୀତାକୁ ଯଦି ଖାଇଦେବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ହାତକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଲା କି ବାସନାଟା ବାସନାର ମୂଳ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇ ଭକ୍ତି ଖାଇବା। ତେଣୁ ସୀତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ନାକ କାନ କାଟିଦେଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ନାକ କାନ କାଟିବାଟା କ'ଣ ଠାକୁର ଠିକ୍ କଲେ। ଯଦିବା ଦୁଷ୍ଟା ସେ ତ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନା କାଟିବା ଠିକ୍ ହେଇଛି ହେଲା କି ଯେ ନାକ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ନାକ ହେଉଛି ଗନ୍ଧ ପୃଥିବୀ ଆଉ କାନ ହେଉଛି ଆକାଶ। ଆକାଶ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କି ନାକ ଗନ୍ଧ ନୁହେଁ କି ଇଏ ହେଲା ପୃଥିବୀ ଇଏ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଶରୀରରୁ ସେଠୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଦେହ ଲୋକକୁ ପଳାଇଲା ବା ବିଦେହ ଲୋକର ଆନନ୍ଦମୟ ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯାଇ ରାବଣକୁ କହିଲା ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ନାକ କାନ କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନଟା ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯେ ତୁ ମଦ ପିଇଲେ ଏମିତି ଏମିତି କଥା। ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଚାଲ କଥାଟା ଯେ କଥାଟାକୁ ଏଇଠୁ ରଖୁଛି କାହିଁକି ନା ପରାର୍ଦ୍ଧ ଡିବିରେ ସେୟା ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏବେ ଏ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଡିବିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏମିତି ବିଦେଶରୁ ଜଣେ ରାଜା ଆସିବ ହେଲା କି ସେ ଆସିକି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବ। ବନ୍ଦୀ କରି କଟକକୁ ନେଇଯିବ। କଟକରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବ। ତାପରେ ଉତ୍ତରରୁ ଜଣେ ରାଜା ଆସିବେ ସିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୀମ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଖଣ୍ଡଗିରିକି ଯିବେ। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ରହିବେ କିଛି ଦିନ 11 ବର୍ଷ ଅରାଜକ ହେବ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ରାଜା ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ଯେ ଏକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଯେ ବିଦେଶୀ କିଏ ସେ ତ୍ରିକୁଟରୁ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ ନା ନାହିଁ ସେ ଆସି କାହାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବ ନା ମୁକୁନ୍ଦଦେବକୁ। ମୁକୁନ୍ଦଦେବ କିଏ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି। କଟକ କାହିଁ କହିବାକୁ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ବୁଝିଲେ କଟକ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର ଏଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ରିକୁଟକୁ ନେଉଛନ୍ତି ବା ସହସ୍ରାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଘର କେଉଁଠି ହୃଦୟ। ଉତ୍ତରରୁ ଜଣେ ରାଜା ଆସିବ। ଉତ୍ତର ରୂପେ ଜଣେ ରାଜା ଆସିବ ଉତ୍ତରରୁ କହିନାହାନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣରୁ ଯେ ଉତ୍ତରରୁ ଗୋଟେ ରାଜା ଆସିବ। ତେଣୁ ଏକାକ୍ଷର ସୂତ୍ରକୁ ଉତ୍ତର ପଟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକାକ୍ଷର ସୂତ୍ର ବାମ ପଟରେ ଥାଏ। ସେଇଠୁ ଜଣେ ରାଜା ଆସିବ ଯେ କି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ହୃଦୟରୁ ମୁକୁଳେଇକି ନେବ। କେଉଁ ବାଟେ ନେବ ନା ଦଶମଦ୍ୱାର ବାଟେ ନେଇକି ଖଣ୍ଡଗିରି ଭିତରେ ରଖିବ। ଏଇଟା ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା କହନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଏଇଠି କେତେ ଦିନ ରହିବ ନା 11 ବର୍ଷ ଅରାଜକ ହେବ। 11 ବର୍ଷ ବୋଇଲେ ଅ ଆ ଉ ଏ ଓ ଅ ଆ ଉ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଏ ଓ ଅନୁସାରେ ବିସର୍ଗ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 12 ଅକ୍ଷରରୁ 11 ଅକ୍ଷର ସେ ସେଠି ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଯେତେବେଳେ 12 ହେଇଯିବ 12ଟାକୁ ଜାଣିଯିବ ସେ ତ ରାଜା ହେବ। ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଖଣ୍ଡଗିରି ଭିତରେ ରହିକି ବା ଏଇ 12 ଅକ୍ଷରକୁ ସେ ଜାଣିବ। 12 ଅକ୍ଷର ମାନେ 11 ଅକ୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ମାନେ ଏଠି ରହିବ। 12 ଅକ୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବ ସେ ତେରୁକୁ ପଳାଇବ। ତେରୁ ପଳେଇଲେ ସେ ରାଜା ହେଇଯିବ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଆଛଡ଼ା ସେ କିଛି ଲେଖିନାହାନ୍ତି।
ଯଦି ଏମିତି ବୁଝିବ ତାହେଲେ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା କନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ହେବ। ଆଉ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କ'ଣ ଏବେ ଅଛନ୍ତି? ସେ ତ କେଉଁ ଦିନ ଗଲେଣି। ଇଏ ତ ଚତୁର୍ଥ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଏ କଥା ବାହ୍ୟରେ ଲେଖିପାରନ୍ତି, କଥା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱର ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଲେଖା ଏତେ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିଦେଲେ ରାମାୟଣ ଚାଲେ ନା। ରାମାୟଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ରାମାୟଣ ସବୁଦିନ ରହିଥିବ। ଆଉ ଜଣେ ବି ରାମାୟଣ ଲେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ଦରକାର। କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି? ହଁ 10 ମିନିଟ୍। ଏ ହେଲା କଥା। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲ କି କିଛି କଥା? ଜ୍ଞାନ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ବୁଝ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀ କହୁଛି ଶୁଣ। ଥରେ ନାରଦ କାମନା ବାସନା କଥା ତ ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି ଆଇଲେ, ସେଟା ଛାଡ଼, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଫେରେ କଣ୍ଠକତରୁ ଏଇ ରାବଣ ପଥ ଯାଇକି ସେଠି ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଯାଇକି ତୁମେ ରାଜ କରିବ ହେଲା। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ସେଇ କଥା। ଉତ୍ତର ତ ଆସିବ ରାଜାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ତା ଦେହରେ ଭୀମ ଥିବ। ଏତେ ବୁଝୁନା କାହିଁକି? ଭୀମ ମାନେ କ'ଣ ପବନ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତର ପଟେ ଏକାକ୍ଷର ସାଧନା ହୁଏ, ସେ କୁଣ୍ଡଳୀଟା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ପବନ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ପବନ ସହ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ସେ ତାର ଏଇ କାମ ହୁଏ। ଆଉ ଆଜି କାହାଣୀଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଥରେ ନାରଦ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ବସିଲେ, ଠାକୁର ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ବେଳା ଖରାପ ଯେ ସେ କହିଲେ, ଠାକୁର ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ଅଛି ବୋଲି ସଂସାରରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କ'ଣ ମାୟା କିଛି ବୁଝିନି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମାୟା ବି ଦେଖିନାହିଁ। ସିଏ କହିଲେ, ଆରେ ତମେ ଭକ୍ତ, ତମେ ମାୟାଟା କାହିଁ ଦେଖିବ? ତମେ ଭକ୍ତ, ତମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଖୁଛ, ଅନ୍ଧକାରଟା କାହିଁ ଦେଖିବ? ତମ ପାଖରେ ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ, ମାୟା ତମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ନାରଦ କହିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଟିକେ ମାୟା କ'ଣ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଭିତରେ। ଠାକୁର ହସିଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଥରେ ନାରଦ ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ନାରଦ ଆଉ ଚାଲ ଟିକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ବୁଲିକି ଆସିବା। କହିଲେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଖରାଦିନ ଚାଲ। ସେଠୁ ବୁଲିଲେ ଠାକୁର ନାରଦ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବରଗଛ, ଭାରି ଖରା ହେଉଛି, ଗୁଳୁଗୁଳି, ସେ ପୋଛି ପାଛିକି ସେଠି ବସିଲେ, ପବନ ଟିକେ ବାଡ଼ଉଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆସନ ପକାଇ ଶୋଇଗଲେ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ନାରଦକୁ ଉଠେଇଲେ। କହିଲେ ନାରଦ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋତେ ଭାରି ଶୋଷ ହେଲାଣି, ତୁମେ କିଛି ପାଣି ଆଣ। ନାରଦ କହିଲେ ହଉ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇଠି ପାଣି କେଉଁଠି। ସେଠୁ କମଣ୍ଡଳ ନେଇକି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାମ୍ଫି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ପାଣି ବୋହୂମାନେ ଝିଅମାନେ କାଢ଼ନ୍ତି। ନାରଦ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଦେଖିଲେ ବୋଉ ଝିଅ ବୋଉ ପାଣି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ନେଇକି ଗଲେ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖିଯିବ, ଅପ୍ସରା ଭଳି ରୂପ। ସେ ଡାକିଲା, କହିଲା ମହାଶୟ ଆପଣ ପାଣି ପିଇବେ କି? ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ପଳେଇବି ଆପଣ ଆଉ ପାଣି ପାଇପାରିବେନି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ମାଠିଆଟା ଅଛି ନା, ମୁଁ ପାଣିଟା ବୁଡ଼େଇକି ଆଣିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଆପଣ ପିଇବେ ବା କମଣ୍ଡଳ ନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଲେ ଆପଣ କମଣ୍ଡଳରେ ପାଣି ଆଣିପାରିବେନି, ହେଲା ନା। ସେଠୁ ନାରଦ ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ତା ମୁହଁଟାକୁ। ସେ ଚମି ପଡ଼ିଲା, କହିଲା ହଁ ହଁ। ଯାଇକି ସେ କମଣ୍ଡଳ ଦେଖେଇଲେ, ସିଏ କମଣ୍ଡଳରେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାରଦଙ୍କର ଆଖି ତା ମୁହଁ ସହିତ ରହିଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ନାରଦଙ୍କ ମୁହଁ ତା ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଛି, ମାନେ ଆଖିଟା। କମଣ୍ଡଳରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲାଣି, ୟାଙ୍କର ଆଉ ଖିଆଲ ବି ପଡ଼ୁନି। ତାପରେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ କମଣ୍ଡଳ ପୁରିଗଲାଣି ମାସେ, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଫେରି ଚମି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ କମଣ୍ଡଳ ପାଣି ଅଛି। ତାପରେ ଝିଅଟି ତାର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳାଇଲା। ନାରଦ କହିଲେ, ଏମିତି ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେ ଝିଅକୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତି ଭଲ। ସେ ଝିଅ ପଛେ ପଛେ ନାରଦ ଗଲେ। ନାରଦ ଗଲେ, ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ଚାଳଘର ଭିତରେ ଗଲା, ଇଏ ସେଇ ଦୁଆର ମୁହଁଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ସେ ଝିଅ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇବି। ଏପଟେ ଡର ମାଡ଼ୁଥାଏ, ତା ବାପା ମା' ଅଛନ୍ତି, କାଳେ ମୋତେ ଗାଳିମନ୍ଦ ବି କରିବେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ କବାଟଟା ଖୋଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବାହାରିଲା, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଜଣେ ବାହାରିଲା। ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନାରଦ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲେ ତା ବାପା ଗାଳି ଦେବ ବୋଲି, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ଘରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ସେଠୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ସେ ଡାକିଲା, ଆରେ ଝିଅ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଦିଏ, ଭଦ୍ରଲୋକ। ସେ ଆଣି ଆସନ ଦେଲା, କହିଲା ପାଣି ଫାଣି ଆଣି ଦିଅ ପିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ସେଇ ଝିଅ ନିଜେ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲା। ଇଏ ତ ମଳୁ ଖୋଜୁଥିଲା, ଯାହା ବୈଦ ବି ବତେଇଲା ସେୟା। ତେଣୁ ଇଏ ଆହୁରି ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଝିଅକୁ ପାଣି ପିଆଇ ଦେବା। ସେଠୁ ଝିଅ ପ୍ରତି ଆଙ୍କର କ'ଣ ବଢ଼ିଗଲା? ପ୍ରବଳ ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଲା, ତାପରେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ହେଲେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଖାଇବେ। ଖାଇବା ପିଇବା ବି ହେଲା, ସବୁ ଖାଇଲେ ନାରଦ। ତାପରେ ତମ ବାପା କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ଆଜି ମୋ ହୃଦୟର କଥା ତୁମକୁ ଆଜି ଜଣାଉଛି। କହିଲେ କ'ଣ ହୃଦୟର କଥା ଆପଣଙ୍କର?
कहले आज 5 वर्ष तले मो गोष्ठीटा नहीं कि झुअर जाइली गोटे बड़ पंडित पाखु से पंडित देखली से कहले जे तुम झील को जे बाहा तुम घर को आसो ता रूप या से या कहले कथा कहीं कहते ना से रूप कांति आउ सब हूँ आपण पाखे अच्छे आपन जो लक्षण से बतई से लक्षण गुड़ा आपण पाखे अच्छे नारद मन मन खुशी होते जहाँ गोटे तो बाप राजी हो गलानी ना नहीं से नारद एपटे छनका पशि जे कौन हाँ मारि कि ना कारण मुझे झील को बाहा कि नेला बेले घर भी ना कौट रखी सी पंडित कहले कहले आप जो चिंता करते मुझे जानी आपणकर घर ना तो आ मोर को पुओ अच्छे ना किए अच्छी ये गोटे झील आपण ये घर द्वार सब आपणकर बिल बाड़ी आपणकर मो झील को बाहे ये रे मोर कई दिन चलीगले तुम घर द्वार नारद तो से खोजुला सेठू डेट बाहर मानने तारीख बाहर कर बाहर होगा बाहर है बिल बाड़ी चाष जमी नारद को देखले कले एमती गोटे पुओ गोटे पुओ एमती 7टा पिला है नारद से अच्छा सब पिला थरे एक 99 बात्या भाया बात्या है से बात्यार एत जोर बन्या आसला जे ये जो चाल उपर सब बसीगले बन्यारू रक्षा पाइबा से गोटे गोटे छुआ सब भाषुता जो गोटे छुआ भाषुता ये हाउली खाऊँ फेर छुआ माड़ी धरता एमती गोटे गोटे 7टा छुआ भासी गले जोर विकल कांदुच किए नारद ता स्त्री शेषर ता स्त्री भी हाथ छाड़ी पड़ेगा बन्यार भासीगला नारद एकाटिया बही कौटी पीड़ा पर जोर पाटिकला हे भगवान हे कृष्ण मत रक्षा कर भासीगली इे जो बिछना पर शोला ये उठी पड़ा धाल कि मैंने बिछना छटकिन चमी पड़ा ठाकुर उठल कना तो कौन है कौन है ना ठाकुर आप ये अच्छे ना हाँ कौन एमती कहला ठाकुर गोटे स्वप्न देखिली एमती कहला स्वप्न ठाकुर आप सत तो ना कहला हाँ मुझे सत कहले मुझे सत ना हाँ कौन देखिल ना या ठाकुर हसिले कहले जहाँ देखिलु सेटा हूँ माया ये संसार हूँ स्वप्नवत मायाटा कहला यहाँ स्वप्न देखी कहला हाँ कहला जब सतु गई था ठाकुर स्वप्न ना जब वास्तव होता मु बुझी माया कौन ठाकुर आउ मत न्याय देखेबे ठाकुर हसिले कहले जानी तुम कही देखेली अर्थात आम जो बर्तमान देखुं नारद भाया आम से लोक नुह ना आम भी से नुह ये जगह या नुह केवल गोटे स्वप्नमय जगत भितर अच्छा है कि जो स्वप्न भांगी अर्थात मृत्यु जो आसो तुम जापर जे मुझे स्वप्न देखुली ये सब कई नुह मोर एति रख हाँ जय श्री राम।